کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی پاکستان میں اتنے سارے علماء ہیں، ہر فرقہ کی علماء ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، جتنی بھی بہت سارے علماء ہیں، بھائی جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اسلامی قوانین یہاں نافذ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں بات یہ ہے، کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی پاکستان میں اتنے سارے علماء ہیں، ہر فرقہ کی علماء ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، جتنی بھی بہت سارے علماء ہیں، بھائی جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اسلامی قوانین یہاں نافذ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اسلامی حکومت شریعت یا نفاذ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ تو شریعت کیسے نفاذ ہوگی میرے دوستوں؟ کہ جب آپ علماء کو فالو نہیں کرو گے، آپ علماء کو جب فالو نہیں کرو گے میرے دوستوں، جب اب الیکشن آتے ہیں، الیکشن آنے کے بعد میرے دوستوں علماء بھی بول رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو، کہ کتاب کو ووٹ دے دو، مولانا فضل الرحمن کو ووٹ دے دو، یا اور کوئی علماء کھڑے ہوتے ہیں کہ بے دین کی طرف آپ مائل نہیں ہوتے ہو، علماء کو فالو نہیں کرو گے، تو میرے دوستو تو پھر کیسے دین قائم ہوں گے؟ پھر کیسے شریعت نافذ ہوں گے؟ تو شریعت نافذ کیسی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ بھائی ہم علماء کو فالو نہیں کرتے ہیں، کہ بھائی مسجد کے اندر امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، اب درس قرآن کے دوران بیٹھنے والے 10 آدمی نہیں ہیں، اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے 500 لوگ آ رہے، اور امام صاحب کے درس قرآن میں 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں آپ چاہتے ہو علماء کی بات سننا، اب اللہ کی قرآن کو بات کو سننا چاہ رہے ہو، اب رسول کی حدیث کی بات کو سننا چاہتے ہو، آپ علماء کو فالو کر رہے ہو۔ جب علماء کو فالو نہیں کرو گے آپ میرے دوستو، علماء کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کہاں سے اسلامی نظام قائم ہوں گے؟ پوری دنیا میں 55 ممالک ہے، پورے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں 55 اسلامی ممالک۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ملیشیا کے علاوہ کہیں پہ بھی اسلامی حکومت نافذ مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ سعودی عرب میں ہے ماشاءاللہ، عرب ممالک کے اندر، آپ وہاں پر بھی دیکھو، عرب ممالک میں دبئی وغیرہ دیگر ملکوں میں، وہاں دیکھو بھائی دبئی کے اندر، وہاں ہندوازم کے لیے بھی سب کچھ جو ہے نا بنا دیا ہے، ان کو مندریں بھی بنے ہیں، وہاں وہ پوجا بھی کر سکتے ہیں، دیگر ادیان بھی وہاں پر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من نصر السجود۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک سچے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ نوری ہدایت لے کر آئے، ودین الحق، اور سچے دین کو لے کر آئے، کون؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اور تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے۔ تو میرے دوستوں ہم کلمہ کو کلمہ پڑھ کر نہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ وہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والے میرے دوستوں کہ اپنا دین کے اوپر نہیں چل رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے قرآن کی تعلیمات کے اوپر اہمیت نہیں دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے قرآن کی درس کے اوپر اہمیت نہیں دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن کی بات کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے میرے دوستو اللہ کے رسول کی حدیث جو کلمہ گو ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سننے والے، اللہ کے رسول نے فرما دی، اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر مال دولت چھوڑ کے کیے، کیا چھوڑ کے؟ کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے پاس 2 چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، دوسرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت کے اوپر عمل کرنا
میرے दोस्तों کہ इसको जो लोग मजबूती से पकड़ के रखोगे वो कभी गुमराह नहीं होगे, राह हिदायत पर चलोगे, वो नूर हिदायत पर चलोगे। और अगर तुम लोगों ने इसको मजबूती की तरक्तु फीकुम अमरैन लं तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली, जो लोग इसके ऊपर कि दो चीज को मैं छोड़कर जा रहा हूं, जो इसको मजबूती से पकड़ लेंगे वो यकीनन नूर हिदायत की तरफ जाएंगे। जो इन दोनों को छोड़कर जाएंगे मेरे दोस्तों वो गुमराहियत की तरफ निकल पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आज कुरान की बातें हम सुनते हैं, अल्लामा डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज अल्लाह के बयान हम सुन रहे, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए, ये सियासतदान अगर अमल कर ले, हर शोबे के लोग वहां पर बैठे हैं, हर इदारा के लोग बैठे हैं। मेरे दोस्तों आज अगर देखो ना, एक मस्जिद के इमाम है, उसको अपने ग्रेड के लिए वो अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन कि जब तक माल नहीं दोगे तुम्हें नहीं बनेगा, तुम नहीं बन सकोगे। अब वो रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। आज अल्लाह की घर की कोई काम तुम अपने दिलों से नहीं करते हो, लेकिन दुनिया की हर काम, हर खराफात में, हर शैतानियत में ना, हर इब्लीसियत के अंदर तुम जो है ना माल लगा लेते हो, पैसे लगा देते हो, अपने जो है ना जगह को संवारने के लिए लगाते हो, हर चीजों में लगा रहे हो माल, मगर जो है ना अल्लाह की घर जिसमें सिजदा की जाती है मेरे दोस्तों, जहां मुसलमानों की जमा होने का जगह है, जहां मुसलमानों को अल्लाह करने का जगह है, जहां मेरे दोस्तों अल्लाह की सिजदा करने का जगह है, उसकी फिक्र तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम अपने एसी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर बैठे हो ना, मस्जिद के अंदर लाइट भी नहीं है, मस्जिद के अंदर मोमबत्ती भी नहीं है, अंधेरे में लोग नमाज पढ़ रहे होती हैं। ये तो तुम्हारे मुसलमानों की हरकतें हैं मेरे दोस्तों। आज अगर डॉक्टर अल्लामा जाकिर नाइक पाकिस्तान में आकर लोगों को हिदायत की बातें समझा रहे हैं, दीन की बातें समझा रहे हैं, कुरान की बातें समझा रहे हैं, रसूल की हदीस की बातें समझा रहे हैं, आज मेरे दोस्तों यही लोग आज अगर हमारे यहाँ की जो उलमा है उनको अगर फॉलो करे मेरे दोस्तों, तो ये कब का दीन कायम हो जाए पाकिस्तान के अंदर। और वाकई ये हकीकत सामने आ जाएंगे कि रियासत पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बने हैं, तो यकीनन यहाँ इस्लामी शरीयती निफाज का इस्लामी शरीयत यकीनन कायम होंगे, इस्लामी निज़ाम कायम होंगे, निफाज शरीयत कायम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात, कोई सवाल कर रहा है, वो देखो एक पठानी औरत की सवाल है कि भाई यहाँ पर इतनी बुराई है, दूसरे तकदीर के मामला में सवाल कर रहे हैं कि देखो हम तो सारे ज़िंदगी भर गाना गाते रहे, अदाकारियाँ करते रहे, अब ये तकदीर का हमारे क्या कसूर है, कि भाई ये तो किसकी कसूर है, तो अल्लाह को कसूरवार ठहराने की कोशिश की थी। डॉक्टर साहब को सवाल किया, बेशक वो अपने दिल की बोझ को उसने निकाल दी है। फिर किसी ने कहा भाई पाकिस्तान तो कलमा तैयबा की बुनियाद पर पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, कि पाकिस्तान का मतलब डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब नहीं है, ये पाकिस्तान है, यानी पाक जगह है, स्थान पाक है और स्थान का मतलब जगह है, तो पाक जगह है। तो भाई लेकिन इस्लाम के नाम से तो बना है ना, आज इस्लाम के नाम से बना 75 साल से तुम कर क्या रहे हो मेरे दोस्तों, क्यों इस्लाम की शरीयत नाफिज़गी हुआ? आज वजह यही है मेरे दोस्तों, यहाँ जो उलमा हैं वो उलमा भी तफर्रुक़ों में बटे हुए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू के ऊपर अमल न करने की वजह से फरमाया कि भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और उसको फोड़ ना डालो, तफर्रुक़ में मत डालो। आज मौलवी कोई मस्जिद के अंदर बैठकर कोई किसी को लंबे फतवा दे दी, भाई तुम काफिर है, कि फलां के पीछे नमाज नहीं पढ़ो, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, वो मस्जिद में आएंगे तो वो नापाक हो जाएगा, वो मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद पाक हो जाएगा। ये सारे मौलवियों की मेरे दोस्तों, आज मौलवियों को कौन लोग फॉलो नहीं करते हैं? असल वजह यही सामने आते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, इसके ऊपर अमल न करने की वजह से मेरे दोस्तों आज उलमा पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के अवाम उलमाओं को क्या नहीं करते मेरे दोस्तों, फॉलो नहीं कर रहे होती हैं। लेकिन हक्कानी उलमा हैं जैसे हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़ल्लाह दामत बरकातहुमुल आलिया, हज़रत को देखो ना मेरे दोस्तों, इस दौर की कुतुब है, मुफ्ती आज़म है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं, इस दौर के लिए मुफ्ती आज़म
पूरे तमाम इस्लामी ममालिक के लिए बहुत बड़े मुफ्ती आजम हैं हज़रत तकी उस्मानी साहब हाफिज़ अल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों बात यही है कि देखो दिल की इस्लाह की जाए, दिल की इस्लाह की जाए, दिल की बुराइयत को ख़त्म की जाए, दिल को ख़राब मत करो, दिल के इस्लाह करो। कि फरमाया अल्लाह के रसूल के हदीस में फरमाया इन्ना फिल जसदि लमज़गतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बेशक इंसान की जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाए तो उनकी पूरा जिस्म सारा वजूद दुरुस्त हो जाते हैं, और जब वो ख़राब हो जाए तो सारा वजूद ख़राब हो जाती हैं। तो वो इसी वजह से कि खबरदार अला वही अलक़ल्ब, वही क्या है कि वही तो है दिल, कि दिल की इस्लाह हो जाए तो सारे वजूद की इस्लाह हो जाती हैं। मेरे दोस्तों इसी वजह से दो चीज़ों की ज़रूरत है दिल की इस्लाह के लिए, दो चीज़ों की ज़रूरत। एक अल्लाह के कुरान के ऊपर अमल करना, किताब और सुन्नत का इल्म हो, कुरान और सुन्नत के इल्म हो। मेरे दोस्तों आज हम जो है इल्म से दूर हैं, हम अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, लेकिन कुरान देखो मेरे दोस्तों स्कूल से मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कुछ पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान की इल्म नहीं है, कुरान की नाज़रा नहीं पढ़ने आती हैं। क्या कुरान मुताला करेंगे? क्या कुरान की तलावत करेंगे? क्या कुरान को समझेंगे? मेरे दोस्तों तो इसी वजह से कि दिल की इस्लाह के लिए दो चीज़ें ज़रूरत है। एक किताबुल्लाह यानी कलामुल्लाह शरीफ, दूसरा रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की इल्म हो। तो हर तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान औरत मर्द के लिए इतनी फ़र्ज़ है कि इल्म सीखी जाए कि जायज़ नाजायज़ हलाल हराम, मेरे दोस्तों अच्छे बुरे ये सारे चीज़ों को सीखना कि हलाल हराम की तमीज़ कर सके, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके, हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ कर सके। इसी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान मजीद की नाम फ़ुरक़ानुल अज़ीम भी दिए, फ़ुरक़ानुल अज़ीम है ये फ़ुरक़ान, यानी हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाले, हक़ और बातिल को फ़र्क करने वाले। तो ये कुरान से सीखी जाती हैं। जब किताबुल्लाह यानी कुरान और सुन्नत के इल्म हमारे अंदर नहीं होंगे तो मेरे दोस्तों तो फिर हम कैसे सही चीज़ों को सीखेंगे, हम अपने दिल की इस्लाह कैसे करेंगे? इसी वजह से फरमाया कि वस्बिर नफ्सका माल लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल आशी युरीदूना वजहहू ला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। तुम उन लोगों की सोहबत में रहो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं, उन लोगों की सोहबत में रहो। अल्लामा डॉक्टर साहब डॉक्टर जाकिर नायक हाफिज़ल्लाह ने क्या समझाना चाह रहे हैं कि उलमाओं को फॉलो करो। मैं डॉक्टर जाकिर नायक का फ़ैन हूँ, बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी हर बातें सुन रहा होता हूँ, बड़े गौर से सुन रहा होता हूँ। अगर मैं उनकी मजलिस में हाजिर नहीं भी हुआ मेरे मसरूफियत की वजह से या तबीयत की नासाजी की वजह से मैं उनकी प्रोग्राम में नहीं पहुंचा हूं, मगर मेरे दोस्तों मैं उनका बड़ा फ़ैन हूं, मैं उनको बड़े मोहब्बत करता हूं। उनकी बातों को, उनकी बातों के अंदाज को, उनकी सवाल जवाब के अंदाज को मैं बड़े फॉलो करता हूं। हकीकत में मेरे दोस्तों तो ये समझाना चाहिए कि उलमा को फॉलो करो। मेरे दोस्तों आजकल तो मेरे दोस्तों कोई गाने के लिए हो तो सब्सक्राइब कर देता है भाई, कोई डांस कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया भाई, कोई किसी ने जो है ना कोई बातें ऐसे मजाक अल्फाज कर दिया कि कॉमेडी शुरू हो गए तो वहाँ सब्सक्राइब कर दी, लेकिन किसी उलमा को सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, किसी उलमा को सब्सक्राइब के बारे में आप सोचते भी नहीं हो क्योंकि आप उनको फॉलो नहीं करते हो। तो आप उलमा आपकी राह हिदायत नूर हिदायत की तरफ आप कैसे जाओगे? मेरे दोस्तों अपने दिल को इस्लाह कैसे करोगे, दिल की इस्लाह कैसे होंगे? कहा कि जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह की जिक्र करते हैं, जो सुबह और शाम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, जो सुबह और शाम लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं, जो सुबह और शाम अच्छे काम के हुक्म करते हैं, बुरी काम से लोगों को रोकते हैं, और जिस हाले को वो ईमान भी रखते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान भी रखे हैं,
اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی مبلغ ہے، دین کی دائی ہے، ایسے باتوں کو میرے دوستوں سنا کرو کہ آپ جمعہ کے دن آخری وقتوں میں جب نماز کھڑے ہو جائے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں میرے دوستوں، خطبہ بھی نہیں سنتے، خطبہ بھی نہیں سنتے ہیں، اور آیا نماز 2 رکعت پڑھ لی، بغیر خطبہ کی تو نمازیں نہیں ہوتی ہیں میرے دوستوں، بغیر خطبہ کی آپ کی نماز ہو گئی نہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے دین کی باتیں سننے کا، قرآن کی باتیں سننے کا، علماء کو فالو کرنے کا، علماء کو سبسکرائب کرنے کا، علماء کی باتیں سننے کے غور سے، تو آپ کی دل کی اصلاح کیسے ہوں گے؟ وہی حیوان جانور والی زندگی آپ گزار رہے ہو جو اللہ نے فرما دی۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اور یہ لوگ سارے چار پائے جانور ہیں، کتا بلی سے بھی بدتر ہے۔ ایک کتا کو ایک لقمہ دیتے وہ اپنے مالک کی چوکیداری کر رہے ہوتی ہیں، ایک بلی کو ایک لقمہ دے دو، وہ بلی تمہارے بستروں میں، تمہارے کرسیوں میں، تمہارے گھر کے اندر وہ پورا دن چوکیداریاں کر رہے ہوتی ہیں نا، تمہارے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے بھائی اسی وقت میں تمہارے پاس پہنچا ہوا۔ اور کتے بھائی کوئی بھی تمہارے چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، وہ کتا حفاظت کر رہا ہے۔ اور جس مالک نے میرے دوستوں کہ تمہیں میرے دوستوں پورے نعمتی عطا فرمایا، پھر تمہارے پورے جسم کی اعضاء کو عطا فرمایا، 360 جوڑ، اور پھر سننے کے لیے سماعت کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سانس لینے کے لیے ناک، سوچنے کے لیے دماغ، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، پھر اس کے اندر انگلیاں، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، کس انداز سے، پھر اسی کے اندر ایک طرف 18 ہے، دوسری طرف 88، اسی ہاتھوں کی نقشہ اللہ نے بنا دی ہے۔ دیکھو اس رب کو تم یاد نہیں کرتے ہو، وہ رب تمہیں یاد نہیں آتا ہے، تو دل کا تمہیں اصلاح کیسے ہوگا؟ تو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں نہ، تو تم اپنے آنکھوں کو ان سے نہ ہٹاؤ، آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، آنکھوں کو اپنے مت ہلاؤ، ایسے نہیں کہ تم دنیا کی زینت کی جو ہے نا زینت تلاش کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان کی صحبت میں نشست اور برخاست رکھو، جن کو اللہ کی رضا مطلوب، محبوب اور مقصود ہو، ان کی صحبت میں مدت نہ تک رہنے سے رنگ چڑھتا ہے، اور اس قسم کے اللہ والوں کے میرے دوستوں، اللہ والوں کی یہاں میرے دوستوں بال بچے ہوتے ہوئے نہ اپنے بال بچوں کو بھی لے کے جاؤ اللہ والوں کی صحبت میں۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ میں نے بہت سارے علماء سے پڑھا، میں نے بہت سارے علماء سے ملنے کا میرے جو ہے نا بڑے خواہش تھی، میں جہاں جاتا تھا وہیں علماء سے ملتا تھا، جہاں جاتا تھا بڑے بڑے مفسر قرآن، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماؤں کے پاس میں جاتا تھا، میں علماء سے میرے ملنے کا بڑے خواہش تھی۔ لیکن میرے دوستوں آج کل تو ہم مولویوں کے پاس اپنے نہ خود بیٹھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بیٹھاتے ہیں، خود بیان سنتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بیان سننے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں فرق نہیں پڑتا۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو، اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو نہیں بٹھاتے ہو۔ تو لہٰذا میرے دوستوں ہمارے جو اصل مقصد ہے یہی ہے کہ دل کی اصلاح، انشاءاللہ تعالیٰ دل کی اصلاح کے متعلق بعد میں اور دوسرا کلپ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج یہاں تک ہے میرے دوستوں یہ دل کے متعلق کہ بھائی دل کی اصلاح ہو جائے۔ ایک گوشت کے ایک ٹکڑے ہیں، تو علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ہم نے باتیں سنا، پی آئی اے والوں کی بات بھی سنا، ڈب کے مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کی ساتھ میں مہمان ہونے کے باوجود بھی ان کی ساتھ میں جو سلوک کی ہے میرے دوستو۔ پھر وہ عورت جو اپنے اللہ والوں کے بارے میں اتنی غلط سوچ رکھنے والی، اس عورت کو بھی اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، معافی مانگے، کلمہ پڑھے اور ان کی طرف متوجہ ہو جائے، ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جو جماعت والے ہیں، دعوت کی کام کرنے والے ہیں، اللہ الخیر کے کام کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والوں کے بلانے والوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔